आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ढेर काबिल क़दर ढेरो गैरतमंद मुसलमानानो हाजिरीनो सामिईनो साउ दौड़ान दी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक कलाम ना यो सूरत अगर तिलावत शो ढेर मुख्तसर सूरत दी, ढेर जामी और मानी सूरत दी। सूरत असर दाखिरने सिपारी अदे मुताल्लिक़ रिवायात के राजी तफसीर मज़हरी ज़िक्र करी दी। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाइल कि द कुरान मजीद सिर्फ दा यह सूरत नाजिल शवी दा काफ़ी हो। द मानी पे एतबार सरा दुमरा जामिअ मानी सूरत थी दा यह सूरत काफ़ी हो, दा काफ़ी हो बस। बल्कि के फरमाई इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाई वे के इंसान पदी बांधे ततब्बुर और सोच शोरों को पदी सूरत बांधे मदद कामयाबी द पार फलाह द पार दा काफ़ी दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंगो ताउस्तम पदी पोय रा नसीब की कि पदी सूरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इरशाद फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदा खबर बांधे मुंगता और तासु टोलू ता अल्लाह अमल नसीब की। मुहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाई वल अस्र तुम बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खुरी वल अस्र कसम दी पर ज़माना बांधे। असर मुफस्सिरीन यो तफसीर की ज़माना वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त बांधे कसम खोड़े दा ढेर ज़्याद अजमत वाले चीज दे। रवायत के राजी दाखिल अल्लाह फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाई दाखिल का मा तबदरत हुई विदागी संगा कि इंसान वक्त बदरत हुई ज़माने था ज़माना ख़राब था। ज़माना अल्लाह पैदा कर दा और ज़माना न बल्कि इंसानान अमल ख़राबी जमा उसका अमल ख़राब दी नुमुंगो ज़माना ख़राब है। ज़माना न दा ख़राब दा अमल उस ख़राब दे। मोहतरम वारद में दा कहूँ अल्लाह रब्बुल को ज़माना बांधे कसम खुरी और द्वेम मुफस्सिरीन ज़िक्र कई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वक्त माजिगर बांधे कसम खुरी या पर दमाजिगर दमांज पटीम बांधे कसम खुरी। मुफस्सिरीन ज़िक्र कई वे दमाजिगर दाटीम ढेर ज़्यादा कीमती सही ढेर ज़्यादा कीमती खुदा पर गफलत की तीरीगी ताज़ गोरे नमाजिगर पटीम की जुमात के बाद सलूर कसान अक्सर बजम के वलाड़ी अगम सूख पर खूब हुई सूख पर बाजार की मंडी हुई सूख पटी तिली सूख सौदा की सूख दगम खादे न बदले टिम की नवजगारी नुदा औकात खुसूसन नमाजिगर दाटीम दाडीर ज़्यादा खलक पर गफलत की अल्लाह फरमाई वल अस्र वक्त ज़माने प ज़माने में दे कसमी वल अस्र वक्त
د مازدیګر مې د قسمی د مازدیګر په ټیم مې د قسمی د دې ټیم قسم مفسرین ذکر کوي د دې وجه نه خوړلې د مازدیګر د مونځ ډېر زیات شان والا مونځ دی ډېر اهمیت والا مونځ دی په دې کې د مانځه اهمیت بیان شوی دی ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي د چانه چې مونځ قضا شو د چانه څه شی وشو مونځ قضا شو په اعتبار د انجام سره دا داسې دی لکه د مال دولت اهل و عیال بال بچ هر څه دنو لوټ کړی شو داسې دی لکه د سره په سپاتې نشو دنه هر څه لوټ شو په د باندې چا حمله وکړه هر څه یې واغسته مال ته هم واغسته جیداد ته هم واغسته تر دې پورې ښځه او بچي ته هم واغسته دومره اولوټلی شو شیخ زکریا رحمه الله په فضائل اعمال کې یو عجیبه خبره ذکر کړې وی که چا دا پته ولګي چې په دې پلانکې لار باندې څوک د شپې لاړ شي نو ډاکوان پې ناست دي خلک لوټي دا ډاکوان دا خلک لوټي څو سري ارس دیلی نو څوک داسې بادر بیایي چې شپې پې لاړ شي وی د شپې خو پرېږده د ورځې مه پې څوک لاړ نه شي د شپې پرېږده د ورځې به پې هم څوک لاړ نه شي او مونږ تاسو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي د چا نه چې یو مونځ قضا شو د انجام په اعتبار سره دی داسې دی چې دنه هر څه لوټ کړی شو موتانه کې چر چاپ ته جیب نه 100 روپۍ واغستې پټې کړې وغورځېدې ورکې شوې نو بیا د ماښام د شپې یوې بجې پورې خوب نه راځي ولې زمانه چې هغه 100 روپۍ به کم ځای روکې شوي چې یاره کم ځای کې به رانه غورځېدلي چې یاره کم ځای کې به مې لګولي دا سوچونه فکرونه کوو دا سوچ فکر کوو چې دا 100 روپۍ زمانه آخر ولګېدې کم ځای کې کله ځان له سر دباو کله ځان اختراع شو چې دا خبره به رایاد شي بازار کې مو لګولې په فم کې رانه عجیبه وغورځېدې چې آخر دا پیسې لاړې کم خوا 100 روپیو لپاره موږ دومره سرګردانه یو او د الله حبیب فرمایي د یو مونځ انجام په اعتبار سره داسې دی چې د قضا که داسې دی لکه دنه هر څه مال دولت ښځه بچي جیداد هر څه ته ولوټلی شو خو ما تا سره د 100 روپیو قدر شته خو د مونځ قدر دا د ما تا سره نشته ما تا جمع کله کړې ده صرف او صرف مونږ په وړو وړو خبرو باندې جمع پرېږدو معمولی خبره یې مونځ هم پرېښودي جمع هم پرېښودي او دومره وړه خبره به انسان حیران شي لږ شان دی که ما او تا د خپل عمل ته سوچ وکړو نو ما او تا به ځان ته په خپله بېوقوفه ووایو چې بېوقوفه د یو کپ چیو دپاره ته جمع پرېږدئ د یو کپ چای سړه نه شي دې دپاره ته مونځ پرېږدئ 2-3 وړې روټۍ ده 2-3 منټه لیټ شي لږ شان 3 منټه نارې دپاره ما او تا خپله جمع پرېښودي دلته په جمع خلک ودرېږي جمع ټایم به ما او تا به روټۍ ته ناست یو روټۍ به خورو دا ولې ځان له الټه مفتیان موبایل جوړ کړي چې کله روټۍ تیار شي نو مونځ بیا نه کېږي دا د هغه کس نه کېږي چې 3 ورځې روټۍ نه وي خوړلې ما او تا خو د ورځې 3 پیرې خوراک کوو هغه اوږي او داسې اوږي چې غریب بېخوده کېږي بېهوشه کېږي د لوږې لاسه د هغه مونځ پکې نه کېږي دا هغه کس مونځ نه
چې کم کس د ورځې 3 پیرې خوراک کړي دې مهینه په لوګه کې روټه تیار بیا وي مونږ نه کیږي مفتیان خدا مونږ په خپل یو کنه شیطان نه سره یو مفتی صاحب سره د نوې نوې فتوی راکړي بهرحال عرض ملا کو محترمو چې ما ته روټه لیټ کول تیار نه یو خیر دې کوم لیټ کو پروا نشته لیټ په حکم لیک بیروت ته حکم اے ځان له به حکم کنه خو فرض مونږ ځان لم فرض کیږي په جمع باندې سکے په وړه وړه خبره مونږ جمع هم پریدو او بل په وړه وړه خبره مونږ هم پریدو ابلو یو کس ویل مانځه ټیم مې ته جمعات په خوا کې ولاړ جمع لول نه ورځي ما ته وی استاد سره مینه لګي اچھا سره جمعات دې استاد سره مینه لګي مې دا ولې ما دې یو خبره څه تیزه غونډه کړو دا غنه بس مې اوس بدی شي خو ما تاسو پښتنو خبره وی بیبي کې حق رښتیا مې وی نو ستاب هم بدی شم وی هو ګل عالم حق خبره وکړه بس بیا په ما ته بدل کېنو نو محترم معارض مدا کو په وړو خبره مونږ جمع پریدو په وړو خبره باندې مونږه موږ پریدو په الله قسم ادي مان دا موږ خلق په د تورو په گزارونو کې نه پرې خو دي بدن ټوټه ټوټه دي بدن ټوکړي ټوکړي دي خدای مانځه اهتمام وسره شتا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تاسو په دا واقعیات بار بار اوریدلی پنځه باندې وکړي شو دا سحر مونږ کو او دومره زخمی شو چې د بدن د خېټې بعضی اندامونه دا د بهر راوځي بعضی اعضاء بهر تر راوځي دومره قرآن لګېدلی و ابو لولو پیروز یو مجوسی غلامو هغه وخلی و خو چې کله به د مانځه ټیم شو نو باقاعده د مانځه په ټیم کې به رابېدارول شو امیر المؤمنین رابېدار شو د مانځه ټیم دی او بیا به وي واو څوک چې مونځ نه کوي په دین کې د هغه هېڅ حصه نشته خیر خواهي دا ده چې ته مریض ته ووایې مانځه ټیم دی مونځ وکړه بدن دومره زخمی دی چې خوراک کوي هغه په د خوراک ناله معدې ته نه رسي بهر ته راغورځېږي دومره زخمی دی بیا هم جمع بیا خپل مونځ کوي په څه طریقه هم چیلو کوي دې وجه نه علماء کرام وایي د حدیثو په رڼا کې وایي که انسان په ولاړه مونځ نشي کولی دې دې په ناسته وکړي په ناسته یې نشي کولی دې دې په ملاسته وکړي په ملاسته یې هم نشي کولی وي په اشاره دې وکړي چې څنګه کوي شي ودي خو مونځ دې نه پرېږدي حساب پکې ده او هوش پکې دی په هوش کې دی دې بې هوشه نه دی دې به مونځ کوي دی به د اودس بندوبست کوي اودس ولا نه دی خو تیمم به ولا کوي خو کې به خامخا مونځ موتا د دین خبر نه یو د پیالې چې او قدر زما سره نن شته خو د فرض مونځ قدر دا د موتا سره نشته 5 روپیا وګټم د دې لپاره غونډه ورځ سرګردانه ټول شپه ورځ په غم او په سوچ کې خو که زه یو څو نیکۍ وګټم د دې را سره احساس نشته مانا الله راضي شي د دې خبرې احساس نشته الله فرمایي والعصر په وخت د مازدیګر مې د قسمي ان الانسان لفی خسر یقینا انسان چې دی ټول په ټول انسانان په دې کې داخلي دي ټول انسانان لفی خسر دا په خسران تاوان او په نقصان کې دي ما ته مو وایو کله کله وایو نن مې ډېر تاوان کړی دی خو الله مونږ د تاوان نه بچ کی سره دخل د خسران نه او تاوان نه
د بچاو د پاره څلور لارې ښودلي دي، څلور خبرې ښودلي دي، څلور کارونه ښودلي دي. دا څلور کاره به کې د خسران نه به بچي، د تاوان نه به بچي. ما ورته وایو پلانکي کار کې مې تاوان وکړو، په پلانکي ځای کې مې تاوان وکړو، مونږ په هغه تاوان د 10 روپو په تاوان خفه کېږو چې ما ورته په دې تاوان هم خفه شو او دې تاوان نه ځان بچ کړو. الله فرمایي الا الذين مگر هغه کسان تاوان کې نه دي، د خسران او د نقصان نه بچ دي، آمنو چا چې ایمان راوړی دی. اوس ایمان دا یو جامع معنی لري. ایمان صرف دې ته نه وایي چې لا اله الا الله مې وې په دې سره ایمان څه. ایمان په ملائکو ایمان راوړل، د الله په ذات ایمان راوړل، په ملائکو ایمان راوړل، په کتابونو ایمان راوړل، په انبیاو ایمان راوړل، دارنګي خیر او شر د الله طرف نه دی په دې ایمان راوړل. اگر آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله دا لک شانتی وایو دې په مان لک ځان پوهیږو. ایمان مجمل او ایمان مفصل دا دواړو سره د معنی مزدکو دا ډیر اهم او لازمي دي. په انبیاء باندې ایمان، ټول انبیاء منم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر منم، داغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي. عرض مې دا کو ایمان دی لومبه د بچاو لار، دا ایمان دی، بغیر د ایمان نه ایمان نو خسران واردی، تاوان واردی. که په ظاهر او سره بینک بیلنس برابر دی، په ظاهر او سره فوج شته، په ظاهر او سره د ټول ملک د بادشاہ دی، ځان ته سپر پاور وای، ایمان وسره نشته. دا غ سپر پاور د بادشاہ نه زما استاد غریب مسلمان چې کله مونږ کیو کله نه کوي، کله ذکر کیو کله نه کوي، روزه نیولې د قسمه دا مسلمان ته اولا او بهتر دی دا هغه کافر نه چې ایمان وسره نشته. مو تا کله وایو یاره مړه دین خو هغه مړه هندوم خي دین خو هغه کافرم خي، په الله قسم دا ډېر خطرناک خبره ده. ځکه ایمان وارکس غیر مسلم چې په لکونو نه، په اربونو نه، په میلیونونو په بلیونونو راډول شي، یو مسلمان مقابله نشي کولی. په دې آخرت په ورځ باندې با دا ټول کفار کافران دا به وایي یا لیتنی کنت ترابا، کاش ربا نن زه خاورې وي. محترم وارز میں دا کو لنبی چیز ایمان دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بیا علماء اکرام فرمائی دا کامل خسران نجزان بچ کے دائی دا پارا اول ایمان دی، شرط ایمان دی. کستا عمل صالح شتا تو ایمان دی نشتا، ایمان دی ندر راولے یا ایمان صحیح ندے نو نیک عمل دل کار نظر کی. ابو جہل مونگ بار بار تبلیغ حضراتو ناورو روایتو کی راضی او کم صلح جونے ہوئی کڑو سفیدے ور کرے ور بکی نہ ور کی، قبول دی ندی قبول، ولی ایمان نو، ایمان اہم چیز دے. نو بیا دویم چیز عمل صالح تے. عمل صالح دا ست ہوئی دا نیک عمل آگے تو ویلی کی چکم دا اللہ دا حکم مطابق، دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقی مطابق، دا صحابہ کرامو دا قول و دا عمل مطابقی، دا سشید دا عمل صالح. کہ دا اللہ حکم پکی نو، یا دا اللہ حکم دا پیغمبر طریقہ پکی نو، صحابہ کرامو اتباع پکی نو، داوی پیروی پکی نو، نو دا عمل سدے قابل قبول خو بیا نه دی کوي. لکه ته زه مونځ کوم، د جمعې مونځ کوم او د دو بجې باندې ته څلور کوم، کېږي نه کېږي. یو ځای کې جمعه فرض نه ده، هلته ته زه جمعې مونځ کوم د څلور بجې دوه کومې هم نه کېږي. محترمو عمل صالح نیک اعمال دا لازمی شرط دی. دویم نمبر چې ایمان بدل الله په ذاتی بیا ورپسې نیک اعمال کې. اوس ما او تاسو جو نیک اعمال څومره مونږ کو
او کم ځای کې کوو صرف مونځ د شدانه کا مال لباس د کور زندگی روانه جاړه صرف ذکر وکړو دانه کا مال دي نور دکان کې کاروبار وانی خیر دی شریعت خلاف کوئی صرف زما په جمعات کې سب کې نه غذرېږم دا نیک عمل دی باقي چې کله کار لاړم دیاړې لاړم بیا بغلا کوم بیا بزان پټوم بیا به کام چوری کوم ځان به د کار نه خلاصوم نه دا ټول خبرې نیکو اعمالو کې شامل دي او ټول نه مشکل کار هغه معاملات دي عبادات ټول نه آسان کار دی تهجد والا د خدای بنا دي خو رښتیا وایونکي خلک کم دي ذکر والا تسبیح والا بلا خلک به ویني تسبیح به علی ذکر به کوي خو خپل خور حق د خپل رور حق ورکړي دا به ډېر کم ویني تهجد ته ودرېدونکي خلک به وي دا نه ویم چې نشته تهجد په خپل ځای باندې هغه به بلا شي خو دا ته ویم چې حلال کاروبار به د ډېرو لږو خلکو ویني محترمو عمل صالح دا اهم چیز دی الله رب العزت زموږ استاسو د ایمان نه بعد عمل صالح نصیب کړي دا فرمایي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اخرنه دو خبره دو مخکې ذکر شوي دو وروسته دي لومبه چې کله نیک اعمال کې یوازې خپل ځان غم به سره نه وي وتواصوا بالحق حق خبره رښتیا خبره او بل ته بیا کې ټول حق خبره دین دی بل ته بیا رسي چې بل ته حق خبر راځي هغه کې خو مصیبت دا دی په نن دور کې کمزې کې دی چې دا پلان کې کار رښتیا دا دی او دا بل کار غلط دی دروغ دی روان دی دنه بدیم خپګي د سره به نه لګي سبا زما بد ته زبد ولي وي خیال دې کنه زه پلان کې کار غلط کوم اته څه کار چې لګي ماتو خونه کوي کاغه کشر دی کاغه مشر دی کاغه حاجی صاحب دی او که نواب صاحب دی په دې مو خپګي دما ته داخل تر دې پورې که مولا دی هم که مولا ته دی دا کار دی غلط دی شریعت خلاف دی خدا دې نه چې ما وتا کې هغه د غلبي لا بلای سوري هم مولا ته وایو تاکي دا کار غلط دی خیال دې کنه حق دشته حکم سے کم ذل شرم ورزي چې خپل لا کې 150 سوري دي او د مولا یو سوري خیال دې کنه هغه باندې اوس بدل کې ته مسترګي دي خبره مطلب می دا دی چې حق خبره بکې او ټول نه بهترین ایک نمبر حق دای چې دین ته بل تورته حق خبرو کې په هر میدان کې وتواصوا بالصبر علماء کرام فرمایي چې کله ته حق وې تاب خلق مخالف کیږي تاب خلق بد وې تاب خلق دشمنان کیږي تاب خلق پروپاګاندا ورپسې کوي بدرت ورپسې وې بیا به هغه ته ودرېږي صبر وکړي صبر وکړي بیا به هغه مقابله کې داوی الله رب العزت باغوي ته یو ورځ سپیړ ورکړي الله به وته کوي چې دې په حق او د ته عزت ورکو ته پنا حق وي د ارث باوجود تاز نن ذلکم محترمو الله رب العزت موږ تاسو داغي خسران نو ساتي چې کم خسران د الله په نسبت باندې تاوان او خسران دي په دنیا له لپو پھر دا نقصان نه دی الله د آخرت د نقصان نه موږ ته ټول محفوظ ساتي دعا وکړي اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم رب د ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدی ګناهونه معاف کړي څومره مشران دي رب د عمرونو کې برکتونه واچي څومره نارینه دي زنانه بیماران دي رب ته د صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کړي څومره مسلمانان رب مسافر دي داوی دا حفاظت نصیب کړي رب د سفر دا زندگی دا د خیر او د عافیت وګرځي رب کورون دې رو جوړ کامیاب او کامران راولي هر قسم شرور او بدون نه حفاظت نصیب کی سور مسلمانان رب آغاز په تعلق کی رب ته د صحت ورکی سو قرضدار دي رب قرضونو بندوبس وکي رب سو اچا اولاد نشته نه کامل دیندار حیادار پرددار اولاد نصیب کی اچا نارینه اولاد نی رب نارینه اولاد ورکی چا زنانه نی زنانه اولاد ورکی رب اچا دوانه نی دوانه وت ورکی رب اچا ک دوانه دیندار حیادار پرددار رب دیندار رب د غټ کی رب
څومره مسلمانان هغه وفات شوي د مغفرت نصیبه کې ربا د محله په دین باندې آباد کې څومره ماشومان چې دي د دوی د تربیت ربا د بندوبست په خپل باندې وکي ربا خپل تربیت وکي د دین تربیت وکي ربا زموږ دنیا او آخرت خسته کې ربا د محله په دین باندې آباد کې اتفاق اتحاد مناسبه کې ربا د حسد نه د کینې نه د بغض نه ربا د نفرت نه ربا دین او محفوظ ساتي خپل منځ کې مشیر او شکر کې د تربګنونه د جنگ جګړو محفوظ کې وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.